بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبردار ہوشیار، ہاتھ میں ڈائری رکھیں ورنہ آپ کا سکون تباہ ہو جائے گا. کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں کہ جس سکون کا جو تباہ ہونا ہے اس کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، باہر سے نہیں. کیسے؟ دیکھیے، قانون قدرت وہ ہوتا ہے جو 100% افراد پر اپلائی ہو. جیسے 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں. اب یہ ہزاروں لوگ جمع کریں 2 اور 2 کو، کروڑوں لوگ جمع کریں 2 اور 2 کو، نتیجہ صرف اور صرف 4 ہی آئے گا. یہ کیا ہے؟ یہ قانون ہے. لیکن ہمارا سکون جن باتوں سے ہم خود تباہ کرتے ہیں وہ 100% قانون نہیں. کیسے؟ دیکھیے، ایک استاد محترم نے فرمایا کہ دنیا کے سبھی لوگوں کے ساتھ حالات و واقعات تقریباً ایک ہی طرح کے پیش آتے ہیں، لیکن ان کا رسپانس مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص نے ایک فرد کو گالی دی تو اس نے اٹھ کر اسے تھپڑ مار دیا. اب اسی فرد نے دوسرے شخص کو گالی دی تو وہ بے اختیار ہنس پڑا. اب اس نے پوچھا کہ تم ہنسے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے اندر اتنا کچرا بھرا ہوا ہے. گاربیج ان گاربیج آؤٹ. بقول شاعر، گو ذرا سی بات سے برسوں کے یارانے گئے، پر اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. آپ نے اپنا سکون بچانا ہے تو ہاتھ میں ایک ڈائری رکھیں، اور جب بھی کوئی برا واقعہ پیش آئے، مثلا خدا نہ خواستہ کسی کو اس کی جاب سے نکال دیا جائے، تو وہ آرام سے بیٹھ کر سوچے اور ڈائری میں لکھے، اللہ کا شکر ہے کہ میرا روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کہ جس میں میری ٹانگیں ٹوٹ جاتی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں؟ پھر وہ لکھے اس حادثے کے زیادہ سے زیادہ نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، یہی کہ ایک دن اس کے پاس پیسے ختم ہو جائیں. پھر لکھے کہ اس مسئلے کو میں کیسے حل کر سکتا ہوں. تو اس کا جو دماغ ہے اس کو بہت ساری تجویزیں دینا شروع کر دے گا، اس پر لکھ لے. ٹھیک ہے، اب آپ کو جو آپ کا مائنڈ ہے بہت ساری تجویزیں پیش کرنا شروع کرے گا کہ آپ کس کس طرح سے پیسے کما سکتے ہیں. پھر وہ ان کو لکھ لے اور پھر جو طریقہ بھی اس کو بیسٹ لگے اس کو بھی لکھ لے، اور پھر دیکھے اس کے مجھے کیا کیا فائدے ہوں گے اور کیا کیا نقصانات ہوں گے، اور سوچ سمجھ کے پھر کوئی نہ کوئی راستہ رزق حلال کا نکال لے. اور کیا کام وہ شخص کر سکتا ہے اگر وہ سوچے تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی. دیکھیے، استاد محترم نے کہا تھا اگر 100 کا ایک نوٹ ہے تو کیا اس کو خرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ آپشنز ہیں. مثلا اگر آپ کے پاس 100 کا ایک نوٹ ہے، آپ بریڈ خرید سکتے ہیں، چوڑیاں خرید سکتے ہیں، انگوٹھی خرید سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، کسی کو گفٹ لے کے دے سکتے ہیں، پھل خرید سکتے ہیں، سبزی خرید سکتے ہیں، ٹافیاں خرید سکتے ہیں، چاکلیٹ خرید سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو کیا آپ کی زندگی میں کیا 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 جاتا ہے، آپ کی زندگی میں کیا 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 جا سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی بہت سارے آپشنز ہیں. آپ کبھی بھی کسی کام کو ہرگز بھی چھوٹا نہ سمجھیں. کیوں نہ چھوٹا سمجھیں؟ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی رہے. ہم نے کس کی نظر میں سرخرو ہونا ہے؟ ہم نے اپنے اللہ کی نظر میں سرخرو ہونا ہے، اور ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ناراض نہ ہو. ہر وہ کام جو رزق حلال دے سکتا ہے وہ عبادت ہے، اور ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ رزق حلال ہمیں دے سکتا ہے تو وہ عبادت ہے. کیونکہ ہم نے کس کی نظر میں سرخرو ہونا ہے، ہم نے کس کی نظر میں عزت حاصل کرنی ہے؟ اپنے اللہ کی نظر میں عزت حاصل کرنی ہے. تو لوگ ہمارے لیے اب اتنے بھی زیادہ اہم نہیں ہونے چاہیے کہ ہم اپنا رزق حلال نہ کما سکیں. اتنا ضرور ہے، اللہ کی مخلوق ہمارے لیے اتنی ضرور اہم ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ، پوری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کا اجر ہم نے اپنے اللہ سے لینا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. ڈائری سے سکون کیسے ملتا ہے؟ دیکھیے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا ضرور ہوتا ہے جو آپ کو اذیت دیتا ہے. پھر آپ نے بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اس شخص کی خوبیاں لکھنی ہے. اور یاد رکھیں، کوئی بھی شخص ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ جس میں کوئی بھی خوبی نہ پائی جاتی ہو. ایک ماہر نفسیات نے لکھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا تو اس نے کیا کیا، اپنی بیوی کی برائیاں ان کو بیان کرنی شروع کر دی. برائیاں اپنی بیوی کی کرتا گیا. تو ہماری نفسیات نے کہا دیکھو، میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں، اور کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں کوئی اچھائی نہ پائی جاتی ہو. تم بیٹھ کے اپنی بیوی کی اچھائیاں لکھو گے، اور میں آتا ہوں، تم نے اپنی بیوی کی اچھائیاں لکھنی ہیں. تو ہماری نفسیات کہتے ہیں میں کافی دیر بعد جب کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا وہ اپنی بیوی کی کچھ اچھائیاں لکھ چکا تھا، کچھ خوبیاں اس کی بیوی کی لکھ چکا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس طرح کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ سے وہ شخص جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہوتا چلا گیا.
अब घर का जो फर्द हमें अजियत करता है, हमें तंग करता है, तो हमें चाहिए कि हम बैठ के उसकी खूबियां लिखें, और ये नहीं हो सकता कि उसमें कोई खूबी ना हो। जब हम उसकी खूबियां लिखना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये होगा कि हमारे उसके साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। देखिए, याद रखिएगा, घरों के जो सुकून के तबाह होने की सिर्फ एक ही वजह है, वो क्या कि कुछ लोग अपने आप को अक्ले कुल समझ लेते हैं। ठीक है, अगले इंसान की कोई बात समझते ही नहीं है। अगले इंसान को समझने की कोशिश करें और अपने बारे में, अपने जज्बात की, अपने एहसासात की थोड़ी सी कुर्बानी देना सीखें कि इसका अजर अल्लाह ताला बहुत ज्यादा देता है। घर बचाना जो है, आप उसके लिए जितनी भी कुर्बानियां दे सकते हैं आप दे दें, अपने घर को बचाएं, अपने इसलिए कि अगर आप घर को, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, उस्ताद मोहतरम ने बहुत प्यारी बात की थी। उन्होंने कहा था अगर आप 3 तलाकों के बाद इस बात को समझो कि अपने घर वालों को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, घर वालों का ख्याल रखना चाहिए, घर वालों के लिए थोड़ी कुर्बानी देनी चाहिए, तो आप बेहतर यह है कि इसको पहले ही आप इस बात को समझ जाओ कि आप अपने घर वालों की बातों को समझो, अपनी बात को थोड़ा सा छोड़ दो, उनकी खुशी का ख्याल रखो, उनको जो है उनका एहसास कर लो। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानते हुए अगर आप उनकी जरूरत पूरी कर सकते हो, अगर घर वालों का मसला हल कर सकते हो तो लाजमी तौर पे कर दो, और इसका अजर आपने यकीनन अपने अल्लाह से लेना है। अच्छा, जब आप डायरी में हर रोज लाजमी उन चीजों की फहरिस्त बनाएं आप, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं, लाजमी उन चीजों की आप फहरिस्त बनाएं। मिसाल के तौर पे अब मैंने लिखा है कि अल्लाह ताला की जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, मैंने लिखा है सूरज, सनलाइट, ठीक है। फिर मैंने आंखें बंद की, सूरज की रोशनी को महसूस किया कि सूरज की रोशनी हर तरफ फैली हुई है, सूरज की हरारत को महसूस किया। फिर मैं 3 बार क्या कहूंगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दिलो जान से फील करके अल्लाह की नेमतों को शुक्र अदा करें और डायरी पे भी लिख लें, और 5 नेमतें कम अज कम आप लिखें। मतलब मैंने अगली नेमत लिखी बारिश। अब मैंने आंखें बंद करके फील किया कि मैं बारिश में खड़ी हूँ, ठंडी ठंडी बारिश मुझ पे पड़ रही है, फील करके मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर मैंने तीसरा काम क्या किया, मैंने कहा अल्लाह ने हमें अपना घर दिया है। फिर इस बात को फील करें कि अल्लाह ताला हर बेघर को अपना घर अता करे, अल्लाह ताला हर बेघर को अपना घर अता करे। कितने बेचारे मुश्किल में हमारे बहन भाई कि जिनका घर किराए पे, अल्लाह ताला उन सबको अपना घर अता करे कि वो लोग बेचारे घर का किराया दें, या फिर वो बिल अदा करें, या फिर वो जिंदगी की बाकी जरूरियात को पूरा करें। इस तरह 5 चीजें आपने लिखनी है, उसको महसूस करना है, महसूस करके उन नेमतों को अल्लाह का शुक्र अदा करना है। डायरी पे आपने क्या करना है, टू डू लिस्ट भी बनानी है कि हर रोज आपने क्या काम करना है। याद रखें हम जो भी काम करते हैं वो 4 जो उनके ग्रुप हैं उनमें से एक ग्रुप में आता है, ठीक है। पहला ग्रुप है अर्जेंट, वो अर्जेंट है, उसे फौरन करना है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे टीवी पे ड्रामे की किस्त आ जाए 8 बजे, ठीक है, तो ये अर्जेंट है क्योंकि 8 बजे ही आपने देखना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अहम नहीं है, ठीक है। इस किस्म के कामों को जिंदगी से बिल्कुल निकाल दें। और दूसरा ये है कि जो काम है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे किताबें पढ़ना है, कुरान मजीद पढ़ना है, कुरान पाक की तफसीर पढ़ना है, लेकिन अर्जेंट नहीं है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, इनको लाजमी अपनी फहरिस्त में शामिल करें। और यही कैटेगरी ऐसी है जिसमें हम मुस्तकबिल में अच्छी सी तरक्की कर लेते हैं। तीसरी कैटेगरी ऐसी है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। वो कैसे, जैसे बिल अदा करना है बिजली का, उसकी आज आखिरी तारीख है, वो अर्जेंट भी है, जरूरी भी है, और इम्पोर्टेंट भी है, अहम भी है। जाहिर है इस काम को, ऐसे कामों को सबसे पहले आपने करना है। और चौथा काम ऐसा है कि ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे वैसे दिल में आ गया चलें कपड़े खरीद लाएं तो जाके बाजारों में 4-4 घंटे जाया कर दिए, ये काम ना अर्जेंट है और ना इम्पोर्टेंट है। ऐसे कामों को हरगिज़ भी अपनी जिंदगी में शामिल ना करें। देखिए, जब मैं एक इंटरनेट पे एक मुझे पॉइंट याद आ गया है, एक स्पीच सुन रही थी अपने पैसे बचाने के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था। उन्होंने कहा था आप ऐसे दोस्तों को छोड़ दें कि जो आपको पैसे खर्च करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि दोस्त आपका वही होता है जो आपकी शख्सियत से, आपकी सोच से मुतासिर होकर आपसे दोस्त है, ना कि आपके जाहिर से मुतासिर होकर। आपने सिर्फ वो काम करने हैं जो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं। अब आपने क्या करना है कि उन कामों आपने जिस आज शाम को, ठीक है, रात को सोने से पहले जो कल आपने काम करने हैं उनकी लाजमी तौर पर अपनी डायरी में फहरिस्त बना लें, और उनमें सिर्फ अर्जेंट इंपॉर्टेंट, जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है और सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की लिस्ट बनाएं। और फिर आप उनके मुताबिक जब अमल करेंगे तो काम जब वक्त पर हो जाएंगे तो सुकून ही सुकून है। लिहाजा मोहतरम सामीन, डायरी ही पुरसुकून जिंदगी गुजारने का जरिया है। और डायरी में हमेशा अच्छी और खूबसूरत यादें और वाकयात लिखें,
مثلاً इस तारीख को मेरी अम्मी ने मुझे सूट गिफ्ट किया, مثلاً इस तारीख को मेरे भाई अपनी फैमिली के साथ मेरे घर आए, हमने बहुत इंजॉय किया। ऐसी अच्छी यादें आप डायरी में लिखें ताकि जब भी पढ़ें आपको खुशी हो। बकौल शायर, दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, शाम ढले इस सुने घर में मेला लगता है। वो बातें जो हरगिज भी डायरी में नहीं लिखनी। याद रखें, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपके और आपके अल्लाह के दरमियान राज होनी चाहिए। वो कुछ हादसात हो सकते हैं, कुछ बुरी यादें, गलतियां हो सकती हैं, किसी ने आपकी इंसल्ट की हो सकती है, बहुत सारे नाखुशगवार वाकयात और यादें हो सकती हैं। वो हरगिज भी आपने डायरी में नहीं लिखने आपने हरगिज भी डायरी में ना लिखें। जो आपकी मतलब किसी ने आपको बुरा भला कहा, आप हरगिज भी ना लिखें, क्योंकि ये होता है ये जहर भर देती हैं, ये पॉइजन भर देती हैं हमारी सोचों में जब हम दोबारा पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप किसी वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं, आप एक सफा लें, ठीक है, उस पर आप अपना सारा दुख लिखें, परेशानियां लिखें, जो भी आपकी तकलीफें हैं अंदर से वो आप सारी उस पर लिख दें। लिखने के फौरन बाद आप उस कागज को फाड़ दें, याद से उसी वक्त उस कागज को फाड़ के आप फेंक दें, ठीक है। आपने इस डायरी में सिर्फ खूबसूरत यादें ही लिखनी हैं। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर कर दें। अल्लाह हाफिज।